So, hello everyone, welcome to my class. Today I am going to discuss the another topic of application of derivative, which is known as approximation. In the last class, we have discussed about increasing and decreasing function. How can we find out the interval of any function in which the function is strictly increasing or increasing? Okay. Now today I am going to discuss the another topic which is known as approximation. Actually, what is approximation, or how can we use derivative to find out the approximation of any function? Actually, কথাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি জেনেৰেলি যিকোনো নাম্বাৰৰ জেনেৰেলি কিছুমান নাম্বাৰ স্কোয়াৰ ৰুট উলাবলৈ শিকিছো, যেনেকৈ স্কোয়াৰ ৰুট অফ 25 is equal to 5, স্কোয়ার অফ 36 is equal to 6, no doubt. Similarly, আমি কিউব ৰুট উলিয়াব শিকিছো, so cube root of 27 is equal to 3. Cube root of 64 is equal to 4. এনেকুৱা ধৰণৰ আমি টাৰ্ম বিলাক উলিয়াব শিকিছো. So listen carefully. কিন্তু যদি তোমালোকক কয় যে স্কয়াৰ ৰুট অফ 25.273 তাৰ স্কয়াৰ ৰুট কিমান, বা what is the square root of 26, without using calculator we can easily find out the square root, cube root of any real number. আমি যিকোনো রিয়েল নাম্বারের কিউব রুট, স্কয়ার রুট, fourth root, fifth root, 10th root, 100 root, we can easily find it out without using calculator. Clear? So that means we are going to use derivative to find out the approximate value, not exact. That means you may get the exact value also, may not be. That's why it is known as approximation. That means we are going to find out the approximate value. That means the value which is near about the original one. So কেনেকুৱা কথাবিলাক হ'ব, সাপোজ তোমালোকে চোৱা স্কয়ার অফ 25 উলিয়াব সবে শিকিছা, so স্কয়ার অফ 25 কিমান হয় 5. so কিউব ৰুট অফ 27 কোনটো নাম্বাৰক ইকুৱেলি তিনিবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে 27 হয়, so 3. এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক আমি কৰিব শিকিছো. কিন্তু তোমালোকক যদি মই দিও যে what is the cube root of 29.785, ধৰি লৈছো what is the cube root of 29.7, ইয়াৰ কিউব ৰুট কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? Generally we will apply or we will use calculator to find out the cube root of this number, but remember from today onwards without using the calculator also we can easily find out the cube root, square root of any number. আমি যিকোনো নাম্বাৰ কিউব ৰুট বা স্কয়াৰ ৰুট উলিয়াব পাৰিম. That means after this class of today's class conclusion, the conclusion of this today's class, আমাৰ আজিৰ ক্লাছটোৰ কনক্লুজনৰ পিছত তুমি গম পাব লাগিব যে তুমি পাৰিছা নে নাই পৰা, যে যিকোনো নাম্বাৰ স্কয়াৰ বা কিউব ৰুট উলিয়াব শিকিছা নাই শিকা, উইদাউট ইউজিং ক্যালকুলেটৰ আমি কেনেকৈ উলিয়াম. So the name of the topic is approximation. Okay. Approximation. Correct? So one specific formula is there which is equal to f of x plus del x, which is approximately equal to f of x plus del x f dash x. This is the main formula which is, that means we are going to use to find out the approximate value of any number. Eta number without using calculator bar or using derivative আমি কেনেদৰে approximate value উলিয়াব পাৰো. This is the main formula which is going to be used here. So টাৰ্ম বিলাক কেনেকৈ চিনি পাইছা তোমালোকে? f of x কি বস্তু জানা? This is known as a given function. What is f dash x? f dash x কি হয়? This is nothing but a derivative. চিনি পাইছা? But what is del x? Increment in x. Increment in x. x ৰ যিটো চেঞ্জ তাক আমি del x হিচাপে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম. এটা কথাটো বুজিবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে, so let us consider an example, it will be better for us to get the idea. ঠিক আছে? So formula to mainly মনত ৰাখি লবা. Please note it down, the formula f of x plus del x which is approximately equal to f of x plus del x f dash x. f of x is the given function, f dash x is the derivative of the function, and what is del x? Del x is the small increment in x. x ৰ যিটো small increment হয় তাক আমি del x হিচাপে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম. So এটা কথাটো বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব যদি আমি কোৱেশ্চনটা কনসিডাৰ কৰো. সাপোজ কোৱেশ্চনটা এনেকৈ দিছে, কোৱেশ্চনটা এনেকুৱা ধৰণৰ দিছে, কোৱেশ্চন find the, this is the main formula,
approximate value of square root of 26 square or 26 to the power half. We have to find the approximate value of this number. A number to our approximate value to uliabo lage 26 to the power half or square root of 26. So listen carefully. The steps should be listen. It's my request only. First listen carefully what I am going to say or what I am going to teach you about all those. Okay, so first of all you have to consider here, listen, here f of x is not given, but in the given formula you should have the idea about f of x, del x, f dash x, you will get obviously. So but f of x is not given. Listen, solution. Okay, so what is f of x here? Correct, আমি f of x ore consider করিলাম কি কোয়েশ্চন টু যেটো হয় হেতু খৰে f of x বিল লবা যেনেকে সোয়া let f of x is equal to square root of x or you can say that x to the power half. মানে ফাংশন তো সেম থাকিব, খালি নিউমেৰিকেল ভ্যালুটোৰ জেগাত তোমালোকে এটা ভেৰিয়েবল কনসিডাৰ কৰি ল'ব লাগিব। স্কয়াৰ ৰুটটো সেম থাকিব, খালি তোমালোকে যেটো কোৱান্টিটি 26 ৰ জেগাত কি কি লিখিব পাৰিলেন 27, 25, 3, 9, 6 যিকোনো সিম্বল লিখিব পাৰিলেন। ইয়াত খালি মেইনলি কি উলিয়াইছা স্কয়াৰ ৰুট উলিয়াইছো কাৰ 26 ৰ, কোবা 25 ৰ, কোবা 27 ৰ, কোবা 0 ৰ, কোবা 3 তেনেকুৱা ধৰণৰ। সো সেইকাৰণে আমি তাৰ জেগাত কি বহাইছো x, ওভাৰঅল এক্সপ্ৰেশনটো সেম আছে। মই দুইটা বস্তু একেলগে লিখি না ৰাখো, এটা লিখি যাম। Okay, now after getting f of x you should have the idea about f dash x, correct? So f dash x is what is the derivative of square root of x? It is known to you. Derivative of square root of x মই মনত পেলাই দিছো x to the power half হয়। So ddx of x to the power n of formula n into x to the power n minus 1, so half of x to the power minus half, or you can say that 1 by 2 root x. Don't okay, ddx of root x mane 1 by 2 root x, correct? So 1 by 2 root x মই directly mention কৰিছো। This is the procedure to find out the derivative of any function. f of x pala f dash x. Now what you have to do, so আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা, considering okay, considering x is equal to etia চোৱা x to কেনেকৈ x কি হয় আৰু del x কি হয় হেতু বস্তু আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব। সো শুনি লবা, তোমালোকে কি উলিয়াব লাগে স্কয়ার অফ 26 উলিয়াব লাগে। তোমালোকে চোৱা কি x to কি হ'ব, তোমালোকে 26 ৰ নিয়াৰেষ্ট এনেকুৱাটা নাম্বাৰ কোৱা যাৰ এক্সাক্ট স্কয়াৰ ৰুট আছে। 26 ৰ এক্সাক্ট স্কয়াৰ ৰুট নাই, তোমালোকে ভালকে জানা। 26 ৰ নিয়াৰেষ্ট নাম্বাৰটা কোৱা, মেবি গ্ৰেটাৰ দেন or maybe less than এনেকুৱা নাম্বাৰ ক'ব লাগিব যাৰ তোমালোকে এক্সাক্টলি স্কয়াৰ ৰুট আছে। তোমালোকে ফাংশনটো f of x equal square root of x কনসিডাৰ কৰিছা ন, তোমালোকে x ৰ ভ্যালু এনেকুৱা নাম্বাৰ কনসিডাৰ কৰিব লাগিব যাৰ এক্সাক্ট স্কয়াৰ আছে আৰু সেই নাম্বাৰটো কাৰ নিয়াৰেষ্ট হ'ব লাগিব 26 ৰ নিয়াৰেষ্ট হ'ব লাগিব। 26 এ গ্ৰেটাৰ হলেও হ'ব, লেস হলেও হ'ব। ওকে, কিমান হ'ব তেলে 26 ৰ নিয়াৰেষ্ট নাম্বাৰটা কোৱা 25 যাৰ স্কয়াৰ ৰুট আছে, এক্সাক্ট স্কয়াৰ আছে। কোৱেশ্চনটো কিমান আছিল 26, তুমি ললা কিমান কিমান ললা 25 ললা, বেছি লৈছা নে কম লৈছা? স্যাৰ কম লৈছো অৰিজিনালকে। তেলে del x to remaining portion to del x to মানে কি তোমালোকৰ যেটো ললা তাৰ লগত অৰিজিনালটোৰ পৰা হেতু মাইনাস কৰি দিবা। অৰিজিনালটো 26 আছিল, 25 টো মাইনাস কৰি দিও, কিমান থাকিলে 1, so del x is equal to 1। তাৰ মানে x plus del x to সদায় অৰিজিনাল নাম্বাৰটোৰ লগত হ'ব লাগিব। x plus del x to সদায় অৰিজিনাল নাম্বাৰটোৰ লগত হ'ব লাগিব। এটা x 25 del x 1, so 25 plus 1 কিমান পালা 26 ৰ লগত ইকুৱেল আছে। মই আকৌবাৰ এটো স্টেপ যেটো ইম্পৰ্টেন্ট মই আকৌবাৰ কৰিছো। How can we choose x and del x? First so x to কেনেকৈ কনসিডাৰ কৰিবা, তোমালোকে নাম্বাৰটোৰ ওচৰত এনেকুৱা নাম্বাৰ ল'ব লাগিব। এটা সব যদি তুমি স্কয়াৰ এনেকুৱা নাম্বাৰ ল'বা যাৰ এক্স্যাক্টলি কি আছে স্কয়াৰ ৰুট আছে, মেবি গ্ৰেটাৰ দেন হ'ব পাৰে, মেবি লেস দেন হ'ব পাৰে। 26 ৰ নিয়াৰেষ্ট নাম্বাৰটা কোৱা যাৰ স্কয়াৰ আছে, obviously 25। তে del x ৰ ৰিমেইনিং পোৰশনটো হ'ব যেটো প্লাস বা মাইনাস কৰিলে ইয়াৰ ইকুৱেল হয়, সেই নাম্বাৰটো del x বুলি কনসিডাৰ কৰা যাব। সো 25 ৰ লগত del x কিমান হ'ব তেতিয়াহলে অৰিজিনালটোৰ পৰা যেটো কনসিডাৰ কৰিছা মাইনাস কৰি দিয়া। 26 ৰ পৰা
25 মাইনাস কৰিলে কিমান থাকে 1 সাপোজ মই ধৰি লৈছো এটো কিউব ৰুট দিয়া আছিল তেতিয়ালে তোমালোকে এটো কিমান হ'ব এটো কিউব ৰুট হ'ব ডিফাৰেন্সন কৰিলে ভ্যালু বেলেগ পাবা কিন্তু কথাটো হল তোমালোকে 26 ৰ নিয়ারেস্ট নাম্বাৰটা ক'ব লাগিব যাৰ এক্সাক্ট কিউব ৰুট আছে 26 ৰ নিয়ারেস্ট নাম্বাৰটা ক'ব লাগে যাৰ কি আছে এক্সাক্ট কিউব ৰুট আছে 26 ৰ নিয়ারেস্ট নাম্বাৰটা কোৱাচোন মেবি গ্ৰেটাৰ দেন অর মেবি লেস দেন যাৰ কিউব ৰুট আছে 27 আকৌ তেলে x ৰ ভ্যালু আমি কিমান লিখিম 27 লিখিম তেলে del x কিমান হ'ব আসিলে 26 লুকমি লিখিলা 27 তেনে del x 100% মাইনাসত আহিব কাৰণ তুমি বেছিকে কনসিডাৰ কৰি লৈছা নহয় বুজি পাইছা মই কি কৈছো কোৱেশ্চনটো 26 লকে দিয়া আছিল তুমি কিমান ললা 27 বেছিকে লৈছা ন তুমি এক্সট্ৰাকে ল'ব নোৱাৰা নহয় হেকান del x টো কি হৈ আহিব মাইনাসত আহিব কিমান হ'ব কোৱাচোন তোমালোকে 20 ডাঙৰ পৰা হটো মাইনাস কৰি 27 26 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 1 ঠিক আছে সো মাইনাস হ'ব आंसर নহয় নেকি তোমালোকৰ অৰিজিনাল 26 আছিল তুমি 27 ললা आंसर মাইনাস ন আহিব নেকি মাইনাস ন আহিব কমে কিনা মাইনাস 1 লিখিছো আৰু চোৱা x + del x কৰিছো 27 - 1 26 ওলাইছে না এনেকুৱা ধৰণৰ কথা সো সেই কাৰণে চোৱা আমি মনত ৰাখিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি এনে ধৰে কনসিডাৰ কৰিম এতিয়া আমি ইয়াত কাম পাইছো প্লাস মেইন কথাটো হল x + del x ইজ অৰিজিনাল টো হ'ব লাগে এতিয়া মেইন মন কৰিবা del x কেতিয়াবা পজিটিভো হ'ব পাৰে কেতিয়াবা নেগেটিভো হ'ব পাৰে ঠিক আছে কথাটো বুজি পাইছা বুলি মই ভাবিছো এতিয়া আমি কি কৰিম জাস্ট উই আৰ গোইং টু পুট দা ভ্যালু ইন ৰেসপেক্টিভ প্লেसेस আমি ভ্যালু বিলাক জায়গা জায়গায় বহাই যাম নাও f of x plus del x which is approximately equal to f of x plus del x f dash x correct so f of x plus x মানে হৈছে 25 plus 1 correct which is equal to x মানে কিমান f of 25 বুজি পাইছা কি জান plus del x মানে হৈছে 1 আৰু f dash x মানে কিমান 25 মই বেলেগ একো নাই কৰা ফৰ্মুলাটোত x ৰ যেটো ভ্যালু আৰু del x ৰ যেটো ভ্যালু সৰি 25 দেই x ৰ যেটো ভ্যালু আৰু del x ৰ যেটো ভ্যালু মই বহাই গৈ আছো so it is equal to f of 26 am I correct which is equal to এতিয়া চোৱা f of x মানে কিমান দেখিছা f of x মানে root x so f of 25 মানে root 25 হ'ব x ৰ জায়গাত যদি মই 25 পাইছো তেনে ইয়াৰ x ৰ জায়গাত 25 আহিব so square 25 মানে কিমান 5 so মই ডাইৰেক্ট লিখিছো square 25 plus 1 এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1 এ হয় আৰু f dash 25 মানে f dash x ৰ ভ্যালু এটো তোমালোকে x ৰ জায়গাত 25 বহাই দিয়া 1/2 root 25 correct এটো বুজি পাইছা বুলি মই ভাবিছো so that's মই অলপ সিম্পলিফাই কৰি দিছো ৰবা ইয়াৰ আৰু এটা স্টেপ আছে মই লিখি দিছো so f of 26 মানে square of 26 কেলে f of x মানে root x so f of 26 মানে square of 26 which is approximately equal to 5 plus 1/10 নহয় নেকি 5 plus 1/10 আকো square of 25 মানে 5 5 to the 10 নহয় নেকি সিম্পলিফাই কৰি দিয়া square root of 26 which is equal to 5.1 ৰাইজে বুজি নাই পোৱা কিজান 5 plus 1 ক 10 এ ডিভাইড কৰিলে 0.1 নহয় নেকি ৰাইজ এইটো আকৌ মই এইটো কৈছো 0.1 নহব নেকি so which is approximately equal to 5.01 answer ako no sorry 5.1 ako tamane square of 26 is approximately equal to 5.1 in this way without using calculator or you can say that using derivative we can easily find out the square root cube root or anything else of any real number ami ebela uliabo hikisu steps are fixed f of x you have to consider just like as a given question jeneke dia ase teneke f of x to consider kori loba খালি তোমালোকে এটো স্কয়ার অফ x কিউব ৰুট অফ x এনেকে কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ৰাইট তাৰপিছতে গমে পালা f of x দিয়াৰ লগে লগে f dash x উলিয়াই লবা because this formula contains f dash x also f dash x উলিয়াই ললো এটা কনসিডাৰিং x অফ ভ্যালু আৰু del x অফ ভ্যালু তোমালোকে কনসিডাৰ কৰিব লাগিব x টো কেনেদৰে কনসিডাৰ কৰিছো x টো কেনেদৰে কনসিডাৰ কৰিছো তোমালোকে 26 ৰ নিয়ারেস্ট নাম্বাৰটা ল'ব লাগিব ইয়াত 26 লিখা আছে ওপৰত কি আছে স্কয়াৰ মানে তুমি 26 ৰ নিয়ারেস্ট নাম্বাৰটা ল'ব লাগিব যাৰ কি আছে exact square root আছে 26 ৰ nearest number 25 so x equal 25 হল আৰু del x remaining part 2 আসলে 26 তুমি লিখলা 25 so del x ৰ remaining part কিমান হ'ব +1 আকৌ তে 25 + 1 equal 26 নহব নেকি হ'ব যে ফৰ্মুলাত বহাই গৈছো ভ্যালু বিলাক আনসাৰ আহি গৈছে বাট ৰিমেম্বাৰ মই ইজিলি বহাব পাৰিছো বাট ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম as you are getting for the first time so you have to be sincere at that moment when you are going to put the values of x
and del x in the given formula. And you have to simplify yourself. I am sure about it that if you will try, then obviously you can easily find out the answer in a systematic way. Okay, so let us consider another example. Okay, মই বেলেগ এটা question consider কৰিছো. Same question to মই অলপ কৰি দিছো. Suppose তোমালোকৰ question টো লিখা আছে 25.03. So f of x is equal to root x. Correct? Then f dash x is equal to what? 1/2 root x. It is known to you. Okay. Now considering কি consider কৰিছা? What is the value of x? X কোনটো লবা? 25.03 nearest number টা কোৱা. 25.03 তাৰ nearest number টা কোৱা. যাৰ কি আছে? এটো বাহিৰৰ ফাংচন নাম কি? স্কোয়ার ফাংচন না যাৰ স্কোয়ার আছে। So 25. So del x কিমান হ'ব দেন? del x to original to পৰা মাইনাস কৰি দিয়া. Original ইমান আছিল, তুমি লৈছা 25. del x কিমান পালা? কেলে 0.03 del x নহয় জানো? Originally আছিল এটো আৰু তুমি পালা এটো, ডাঙৰ বাহুটো মাইনাস কৰি দিয়া। তুমি 25 লৈছা, 25 ললে কিমান থাকিলে? 0.03 থাকিলে। এটা তুমি চোৱা, তুমি 25 লৈছা, আছিল এটো, তুমি কম লৈছা নে বেছি লৈছা? তুমি তো কম লৈছা। অৰিজিনাল টো পাবলৈ হলে প্লাস কৰিব লাগিব। সো del x ডেসিম পজিটিভত আহিব। x পালা, del x পালা, ভ্যালু বিলাক বহাই যোৱা ফৰ্মুলাটোত, you will get the answer. That means to have the answer you should have the idea about x and del x only. x আৰু del x পাই যোৱাৰ পিছত তোমালোকে গম পাই যাবা। ওকে, এটা মই বেলেগ এটা কোৱেশ্চন লৈছো, সাইজৰ জাস্ট খালি অকমান। ওকে, সাপোজ কোৱেশ্চনটো দিছে 0.999 whole to the power 1/3 solution. এটো হয় নাই বাৰু? f of x equal to x to the power 1/3 cube root to fix এ হয় না 1/3 টো ভিতৰ নাম্বাৰটো x বুলি কনসিডাৰ কৰিছো। সো f dash x কিমান হ'ব? ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি ললে n into x to the power n minus 1, তাৰ মানে 1/3 x to the power minus 2/3, কারেক্ট? মানে 1/3 x to the power 2/3 এনেকে পাবা। সবে গম পাইছা ডিফাৰেন্সিয়েশনৰ ভ্যালু সবে জানা যেহেতু, সো সবে গম পাইছা কেনেকে কৰিব লাগে। সো 3 into x to the power 2/3 পাব বুলি মই গম পাইছো। 2/3 এতিয়া কি কৰিব লাগে? x কনসিডাৰ কৰিব লাগে। So you have to consider a value of x in such a way that which is nearest to 0.999. তাৰ nearest হ'ব লাগিব আৰু যাৰ কি পোৱা যাব? Exactly cube root আছে। তোমালোকে মোক এই নাম্বাৰটো nearest নাম্বাৰটা কোৱাচোন যাৰ cube root আছে। nearest নাম্বাৰটা ক'লে হৈ গ'ল। 0.999 ৰ nearest নাম্বাৰটা কোৱা যাৰ cube root আছে। ৰাইজ 1 নহয় নে? ই 1 ৰ nearest হয় নাই বাৰু? 1 ৰ cube root আছে না? আছে আকৌ 1 ৰ cube root 1। ঠিক আছে নে? 0.999 ৰ নিয়ারেস্ট নাম্বাৰটা হৈছে 1 যাৰ কিউব ৰুট আছে, আৰু del x টো কিমান হ'ব? অৰিজিনালটো পৰা মাইনাস কৰি দিয়া, 0.999 ৰ পৰা 1 টো মাইনাস কৰি দিয়া। এটো মাইনাস কৰিলে obviously আনসার নেগেটিভত আহিব, গমে পাইছা ন? গম পাইছা না আনসার নেগেটিভত আহিব। তোমালোকৰ আছিলে কিমান? 0.99 লৈছা কিমান? x ৰ ভ্যালু 1, সো বেসিক্যালি লৈছা ন? সো এটলে পাবলৈ হলে কমাব লাগিব, সো আনসার মাইনাসত আহিব কনফার্ম। মই সেইকাৰণে 1 ৰ পৰা মাইনাস কৰি দিম এতিয়া। 0.999 কিমান হ'ব? 100.001 দেখিছানে কেনেকে কৰিলো? ৰাইজে x টো কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ নিয়ারেস্ট নাম্বাৰটা যাৰ এক্স্যাক্টলি কিউব ৰুট আছে। সো কেলে 1 নহয় নেকি? সো আকৌ 1 আৰু del x টো কি হ'ব? বাকি ৰিমেইনিং পাৰ্টটো যেটো প্লাস বা মাইনাস কৰিলে ইয়াৰ সমান হয়। আসিলে 0.99 তুমি ললা 1, সো তেলে মাইনাস কৰিলে ইয়াৰ সমান হ'বগে। সো আনসারটো মাইনাসত আহিছে। কিমান মাইনাস কৰিব লাগিব? তুমি নিজে চোৱা, 1 ৰ পৰা এইটো মাইনাস কৰি দিয়া আকৌ। টো মাইনাস কৰিলে হৈ যায় হদে। খালি চাবা প্লাস কৰিব লাগিব না মাইনাস কৰিব লাগিব। ললা 1 1 ৰ লগত এইটো মাইনাস কৰিব লাগিব ন, তেতিয়াহে তোমালোকে এইটো পাবাগে। So as you are getting the value of x and del x, put the value in the given formula. ফৰ্মুলাটো বহাই দিয়া আৰু সিম্পলিফাই কৰি থাকা। যেনেকে চোৱা f of x plus del x 1 plus 1 minus 0.001, which is approximately equal to f of x plus del x minus 0.001
f dash x f dash 1 x মানে 1 নহয় নেকি এখানে যত যত x আছে মই 1 বহাই গৈছো আকৌ আৰু এটো কিমান পালা f of 0.999 পালা ঠিক আছে which is approximately equal to 1 to the power 1 by 3 f of x মানে যদি এটো হয় তেনলে f of 1 মানে 1 to the power 1 by 3 plus মই ডাইরেক্টলি মাইনাসে লিখিছো 0.001 আৰু এটো কিমান পালা 1 by 3 into 1 to the power 2 by 3 ঠিকে লিখিছো 1 power যিমানে নহক 1 এ হ'ব minus point এটো কিমান হ'ব 1 by 1000 into 3 3000 কারণ 1 power এটো যিমানে নহক 1 এ হ'ব ন সো আনসার 3 সিম্পলিফাই কৰা আনসার আহিব বুজি পাইছানে সো আনসার তোমালোকে ইজিলি উলিয়াই দিব পাৰিবা hope you are getting my point ভাবিছো তোমালোকে মোৰ কথাবিলাক বুজি পাইছা মই কি ক'ব বিচাৰিছো okay so in this way you have to proceed actually তোমালোকে এনেদৰে proceed কৰিব লাগিব in your textbook one chapter is there one exercise is there approximation from the chapter you have to find out your answer question চালে গম পাবা কোনটো কেনেকে উলিয়াব লাগে now example suppose 49.5 whole to the power half f of x equal to x to the power half f dash x equal to directly you have to find your 1 by 2 root x correct etu মই উলিয়াই থৈছো তোমালোকে দেখিছাই okay then what is the value of x here ইয়াৰ nearest number টা কোৱা যাৰ কি আছে square root আছে 49.5 ৰ nearest number টা কোৱাচোন কেলে 49 নহয় নেকি এ del x তো মোক কোৱাচোন পজিটিভত আহিব নে নেগেটিভত আহিব 49 লগত প্লাস কৰিলে এটো পাবা নে মাইনাস কৰিলে পাবা প্লাস কৰিলে ডাঙৰ পাখটো মাইনাস কৰাচোন 49.5 ৰ পৰা 49 টো মাইনাস কৰি দিলো কিমান পালা 0.5 নহয় নে সো 0.5 টো আমাৰ del x হ'ব খালি প্লাস মানে মাইনাস হ'ব সো আকৌ ইয়াৰ লগত এটো প্লাস কৰিলে এটো পাবা নে মাইনাস কৰিলে প্লাস কৰিলে সো প্লাস হ'ব তেতিয়া হ'ল as you are getting the value of x and del x put in the respective places and try to simplify okay so let us consider one another example বুজি পাইছা বুলি ভাবিছো মই ফার্স্ট কৈছো যদিও I hope you are getting my point 82 to the power 1 by 4 f of x is equal to x to the power 1 by 4 f dash x to pari by 1 by 4 x to the power 1 by 4 minus 1 that means 1 by 4 x to the power minus 3 by 4 pala boli bhabisa simplify korisa so what is the value of x here x is that number which is just nearest to 82 82 nearest hobo lagibo aru jar ki thakibo lagibo fourth root thakibo lagibo jak চাৰিটা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰিব লাগিব যাতে মাল্টিপ্লাই কৰিলে 82 নিয়াৰেষ্ট হয় ইয়াৰ এটা নিয়াৰেষ্ট নাম্বাৰ ক যা ফোৰ্থ ৰুট আছে কেলে 81 নহয় নেকি 81 কাৰ ফোৰ্থ ৰুট 3 into 3 into 3 into 3 তিনিটোক চাৰিবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে 81 হয় নহয় কেলে 3 to the 4 নহয় নেকি 81 ক নহয় জানো তেনে 81 ৰ ফোৰ্থ ৰুট হৈছে 3 ঠিক আছে so del x কিমান পালাবা আসিলে 82 তুমি লৈছা 81 তেনে ইয়াৰ লগত প্লাস কৰিলে পাবা নে মাইনাস কৰিলে পাবা প্লাস কৰিলে পাম কিমান ডাঙৰ পাহৰটো মাইনাস কৰি দিয়াচোন 1 আহিলে তাৰ মানে এটো 1 হ'ব তে প্লাস কৰিলে তোমালকে পাবাগে এটো কারেক্ট সো তেনে কথা so তাছৰ x পালা 81 del x পালা কিমান 1 so put the value in the respective places in the given formula you will get the answer okay wait okay I hope you are getting my point so many different questions are there in your textbook থকা question বিলাক তোমালকে try কৰি চাব পাৰা তোমালকে তে আইডিয়া বহুত হ'ব তোমালকে কৰিব পাৰিবা তেতিয়া suppose মই এটা question লৈছো যেটো অকমান complicated হয় suppose 0.0037 easy question দেই রাইজ এইবিলাক এক্সারসাইজ ইজি হয় আপোনালোকে একচুয়ালি মার্কস স্কোর কৰিব পৰা এক্সারসাইজ হয় আপোনালোকে অলপমান কষ্ট কৰিলে পাৰিব whole to the power half f of x কোৱা রাইজ কিমান হ'ব x to the power half f dash x রাইজে গমে পাইছে 1 by 2 root x জানে নে এটো আমি বহুত বাৰ ইউজ কৰিছো 1 by 2 root x ঠিক আছে রাইজ কব লাগে what is the value of x here ইয়াৰ এটা নিয়ারেস্ট নাম্বার কোৱা যাৰ স্কয়াৰ ৰুট আছে ও সাইডটো কেনেকে কম এতিয়া মই কৈছো না সো ডেসিমেলৰ পিছত চাবা দেই স্কয়াৰ থাকিলে ডেসিমেলৰ পিছত পেয়াৰ ওয়াইজৰ নাম্বাৰ বিলাক থাকিব হেতু হৰে হসা কথা
পেয়াৰ ৱাইজৰ নাম্বাৰ থাকিব 0.0037 তেনে আমি ইয়ালে গৈছো এহেতৰ দুটা পৰা এটা 0 হ'ব আৰু 30 এইটো চোৱা 0.0036 ই এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ যিটো নাম্বাৰৰ কি হয় তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা যিটো নাম্বাৰ আমি কি পাম স্কয়াৰ ৰুট পাম 0.0036 যাৰ আমি স্কয়াৰ পাম নাপাবা নেকি পাম কেনেকৈ গম পাবা তোমালোকে ইয়াৰ স্কয়াৰ আছে বুলি প্ৰথম কথা 37 ৰ স্কয়াৰ নাই 37 ৰ নিয়াৰেষ্ট নাম্বাৰ কি 36 আকো 36 ৰ স্কয়াৰ আছে ইয়াৰ কিবা কাৰ স্কয়াৰ জানানে কাক স্কয়াৰ কৰিলে পোৱা যায় পইণ্ট তোমালোকে 06 ক মাল্টিপ্লাই কৰাচোন 06 এ 06 ক মাল্টিপ্লাই কৰা 36 কেটা আগত ডেসিমেল আছে চাৰিটা আগত আৰু দুটা 0 দি দিয়ে এইবোৰ জানিব লাগিব আপোনালোকে আৰু ঠিক আছে নে 0.06 ৰ লগত 0.06 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ক মেইনলি আপোনালোকে কি চাব আপোনালোকে নিউমেৰিকেল চাব 37 টো যদি স্কয়াৰ থাকে চাৰিটা ইকুৱেল নাম্বাৰ দিয়াই থাকিব 37 ৰ নিয়াৰেষ্ট কোনটো নাম্বাৰ আছে যাৰ স্কয়াৰ আছে 36 ঠিক আছে মই 36 লৈ ললো আকৌ এইকেইটা নাম্বাৰো 00 মই ললো ই যদি কাৰ স্কয়াৰ বুলি মই হুদু বা কাক স্কয়াৰ কৰিলে ইয়াৰ স্কয়াৰ কিমান বা কাক স্কয়াৰ কৰিলে পোৱা যায় 36 ৰ স্কয়াৰ হৈছে 6 আকৌ এহেৰটা কিমান হ'ব 0 লৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব তা 0.06 36 কেটা নাম্বাৰ আছে চাৰিটা ডিজিট আছে সো ডেসিমেল এটো পালো বাৰু এটা del x কিমান হ'ব কক del x টো প্লাসত আহিব না মাইনাসত আহিব হেতু মোক কওকচোন del x টো আছে 0.036 আছিলে 37 তোমালোকে তো কম লৈছা সো del x প্লাসত যাব প্লাস কৰিলে তোমালোকৰ ইয়াৰ ইকুৱেল হ'ব সো del x প্লাসত আহিব কিমান পাবা ডাঙৰ পৰা সৰুটো মাইনাস কৰা কনফাৰ্ম খালি দেই del x প্লাসত আছে 0.0037 0.0036 0.0001 0.0001 মুঠতে ডাঙৰ পৰা সৰুটোৱে মাইনাস কৰিবা খালি তোমালোকে নিজে কনফাৰ্ম কৰি লবা প্লাসত যাব না মাইনাসত যাব আসিলে 0.0037 তুমি ললা 0.0036 ইয়াৰ লগত প্লাস কৰিলে ইয়াৰ ইকুৱেল হ'বগে মাইনাস কৰিলে নহব না মাইনাস কৰিলে তো সৰুহে হৈ যাব সেইকাৰণে প্লাস কৰিবলৈ বুলি মই গম পালো খালি কিমান প্লাস কৰিবা ডাঙৰ পৰা সৰুটো মাইনাস কৰি চোৱা যিকোনো টাৰ্ম থাকক যিটো ডাঙৰ নহওক তাৰ পৰা সৰুটো মাইনাস কৰি চাবা যেটো ভ্যালু হ'ব হেতু লিখি দিবা so you are getting the value of this one as well as this one put the value in the respective places you will get the answer correct এটা ইয়াৰ স্কয়াৰ কিমান হ'ব ৰাইজে গম পালে নে 0.0036 কেলে ফাংশনটো মতে পাতে f of 0.0036 plus 0.0001 correct which is approximately equal to f of 0.0036 plus 0.0001 f dash 0.0036 এটা চোৱা এটো হ'ব স্কয়াৰ ৰুট অফ 0.0037 correct which is approximately equal to square root of 0.0036 plus 0.0001 এটো কিমান হ'ব 1/2.0036 ভ্যালু very simple ই কিমান হ'ব 0.06 বুলি মই কলোই অলৰেডি 0.06 plus 0.0001 1/2 into 0.06 তো simplify কৰি লবা decimal calculation বিলাক so after simplifying this one you will have the value of 0.0037 like that তোমালোকে হেবিলাকৰ ভ্যালু পাই যাবা I hope at least you are getting my point all of you গম পাইছা so in the next video we will discuss the another questions of the exercise okay I hope all of you are getting my point ঠিক আছে কি কৰিব লাগিব from the question you should have the idea about the function then its derivative obviously after having the differentiation you will have the derivative then you have to consider the value of x in such a way that it will satisfy the condition f of x equal to square root of x লিখিছা না x to the power half মানে তুমি x ৰ ভ্যালু এনে কটা নাম্বাৰ ল'ব লাগিব যাৰ এক্সাক্ট স্কয়াৰ আছে কাৰেক্ট যিবিলাকৰ এক্সাক্ট স্কয়াৰ আছে হেবিলাকৰ তোমালোকে কনসিডাৰ কৰি ল'ব লাগিব এক্সাক্ট স্কয়াৰ যিবিলাকৰ আছে ইয়াৰ এক্সাক্ট স্কয়াৰ আছে ইয়াৰ নিয়াৰেষ্ট নাম্বাৰ যাৰ এক্সাক্ট স্কয়াৰ আছে so 36 ৰ নিয়াৰেষ্ট নাম্বাৰ কি 37 ৰ 36 এক নম্বৰ ডাইৰেক্ট 36 লিখিছো কাৰেক্ট আৰু del x টো পজিটিভ নে নেগেটিভ হ'ব চাই লবা পজিটিভ নে নেগেটিভ কেনে ক'বা আসিলে 37 তুমি লিখিলা 36 প্লাস কৰিলে তোমালোকে 37 পাবাগে হেকানে প্লাস হ'ব কিন্তু কিমান হেকানে ডাঙৰ পৰা সৰুটো মাইনাস কৰি চাবা আনসাৰ আহি যাব কাৰেক্ট
সো তাৰপিছত তোমালোকে ভ্যালু বহাবা সিম্পলিফাই কৰিবা এই ক্যালকুলেশন বিলাক তোমালোকৰ কথা এটা তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিলে পাৰিবা Thank you so much for being with me, Pura, here in this class only. Thank you so much. Thank you.